تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس پاک نام کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، ارم اسلامک ٹی وی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے متعلق ہم نے آپ کے لیے فضائل و مسائل کے لیے کچھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آئیے ہم مزید سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ کیا کثرت ضعف یا بیماری کے باعث وقت سے پہلے روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ کثرت ضعف یا بیماری کے باعث جس میں یہ اندیشہ ہو کہ اگر روزہ باقی رکھا تو بیماری یا ضعف بڑھ جائے گا، یا یہ ڈر ہے کہ بیماری سے جلد آرام نہ آئے گا، تو اس صورت میں روزہ وقت سے پہلے افطار کر لینا جائز ہے، جس کی بعد قضا لازم ہوگی۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا مسلمان مرد یا عورت جو بڑھاپے یا کسی ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور یہ عجز دائمی ہو، ایسی صورت میں ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے، اور فدیہ میں فقراء کی تعداد شرط نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کن صورتوں میں روزے کا فدیہ ادا کیا جائے؟ شرع کے مطابق اگر کوئی شخص بڑھاپے، کمزوری یا بیماری کے باعث سال بھر میں کسی بھی وقت روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اور اسے آئندہ زندگی میں بھی روزہ رکھنے کی استطاعت کی امید نہ ہو، تو اس صورت میں اسے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن معمولی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے، یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزہ کا حق ادا ہو گیا، درست نہیں۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا 2 کلو گرام گیہوں یا 4 کلو گرام جو یا غلہ کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ مرنے والے کے ذمہ فرض یا واجب روزہ ہو تو اس کی طرف سے روزہ قضا کرنے کا کیا حکم ہے؟ مرنے والے کے ذمہ اگر فرض یا واجب روزہ ہو اور اسے اپنی حیات میں قضا کا موقع میسر نہ آیا ہو، علاوہ ازیں وہ مالدار بھی ہو، تو جتنے روزے رہ گئے ہوں اتنے روزوں کے فدیہ کی وصیت کر جائے تاکہ اس کے مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اس وصیت پر عمل واجب ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی تو ورثہ اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ فدیہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ 1 ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ لیکن اگر مرنے والے مالدار نہ تھا اور اس کے ورثہ بھی فدیہ ادا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ بھول کر کھانا کھانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ بھول کر کھانے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اس میں روزہ دار کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ کی حالت میں جو شخص بھول کر کھانا کھا لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
मैं हालत रोज़ा में भूल कर खा पी बैठा हूँ, अब क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया है। जमहूर आइमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में भूल कर खा पी ले तो इस पर ना कज़ा वाजिब है और ना कफ़ारा, बल्कि वो अपना रोज़ा पूरा करे। वो इस खाए पिए को अल्लाह की तरफ से मेहमानी शुमार करे कि इसने अपने बंदे को बुला कर खिला पिला दिया। लेकिन अगर खाते पीते वक्त रोज़ा याद आया तो जो खा पी चुका वो माफ़ है। हाँ, अब खाने का या पानी का एक कतरा भी हलक में ना जाने दें, बल्कि अब जो कुछ मुंह में है इसे फ़ौरन बाहर निकाल दें। रोज़ादार अगर भूल कर खा पी रहा हो तो क्या उसे याद दिलाना चाहिए या नहीं। रोज़ादार को खाते हुए देखे तो याद दिलाना वाजिब है, याद ना दिलाया तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर जब रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो तो इससे नज़र फेर ले और इसमें जवानी और बढ़ापे को कोई दखल नहीं, बल्कि कुव्वत व ज़ाफ़ यानी ताकत और जिस्मानी कमज़ोरी का लिहाज है। लिहाजा अगर जवान इस कदर कमज़ोर हो के याद दिलाएगा तो वो खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा, और खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा करेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा करेगा। तो इस सूरत में याद ना दिलाने में हर्ज नहीं, बल्कि याद ना दिलाना बेहतर है। और अगर बूढ़ा है मगर बदन में कुव्वत रखता है तो अब याद दिलाना वाजिब है। माह रमज़ान में अगर किसी का रोज़ा टूट जाए तो क्या फिर इसके लिए खाना पीना जायज़ है। रमज़ानुल मुबारक में अगर किसी सेहतमंद शख्स का रोज़ा टूट जाए तो वो रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में शाम तक खाने पीने से रुका रहे। इसी तरह अगर मुसाफिर दिन में अपने घर आ जाए या नाबालिग लड़का बालिग हो जाए या हैज़ा नफास वाली औरत पाक हो जाए या मजनू तंदुरुस्त हो जाए तो बाकी दिन में शाम तक रोज़ादारों की तरह रहे। क्या मुसाफिर रोज़ा रख सकता है। मुसाफिर को बहालते सफ़र रोज़ा तर्क कर देना मुबाह है, बशर्ते कि सफ़र इतना लंबा हो जिसमें कसर वाजिब होती है, और अगर सफ़र में दुश्वारी ना हो तो इसका सफ़र में रोज़ा रखना अफजल है। आजकल के दौर में रेलगाड़ी, कार, हवाई जहाज़ वगैरह में सफ़र मातदल ही होता है। लिहाजा जो शख्स रोज़ा रखने की ताकत रखता हो और इसे रोज़ा रखने में कोई दुश्वारी भी पेश ना आती हो तो इसके लिए बेहतर है कि रोज़ा रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, ये गिनती के चंद दिन हैं, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों से गिनती पूरी कर ले, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो इनके ज़ुम्मे एक मस्कीन के खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोज़ा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो। इस सिलसिले में जमहूर फ़क़हा का मौक़िफ़ है कि मुसाफिर को रोज़ा रखने या छोड़ने का इख्तियार है। इसलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माह रमज़ान में जब सफ़र पर रवाना होते तो इनमें से कुछ रोज़ादार होते और कुछ रोज़ा ना रखते। रोज़ादार रोज़ा छोड़ने वालों को और रोज़ा छोड़ने वाले रोज़ेदार को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता था, जैसा कि हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हालत सफ़र में साइम यानी रोज़ादार और मुफ्तर रोज़ा ना रखने वाला को बुरा भला मत कहो, क्योंकि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सफ़र में रोज़ा रखा और कभी नहीं भी रखा। क्या अगर कोई शख्स सुबह सादिक के बाद तक हालत जनाबत में रहे तो इस सूरत में इसका रोज़ा होगा। जमहूर आइमा के नज़दीक अगर कोई शख्स हालत जनाबत में सुबह सादिक के बाद तक रहे तो इस सूरत में इसका रोज़ा सही होगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि दिन निकलने से पहले नहा ले ताकि फजर की नमाज़ पढ़ सके। अगर इस वक्त गुस्ल ना किया तो गुनहगार होगा और रोज़े में भी कराहत होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ़ मसाइल के मुतल्लिक़ चंद सवालात के जवाबात। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करे, अपना फ़ज़ल करे, हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو